वर्तमान कार्ड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। We are supplying from the government. From our previous only we are supplying. Yes, sir. Today they are taking samples from the participants and let's see whether they can if they further investigation then they will find out the creative. Yes, sir. So basic testing for the And you will also have to make the today we have a legal clinic. Call Anganwadi. Local language. Local language. So in case they will some play medicine, our children are Working with muddy. handmade by children. School they will play. They will play. What is 3 plus 4 plus 5 plus. बच्चों को कंडराला मैडम फूड आइटम्स लग रहा होगा ये कढ़ाई में पकवान गणेश जी गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव and the carom board, football, all those are there. And we are supplying as per the milk, we are having the 7 days snack items. On Sunday we are supplying on Monday and Friday we are having the and this
placement. 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 Skill development Placement department. for nurses. Yes, for nurses. GNM and BS nursing. Just currently this program is running, sir. In the 7th, they are having the chance to Submit. Private. Speak loudly. Backward classes. Backward classes. This is also the same method, but the department is different. Backward classes, BC. Different. మనబడి మనకు రీచ్ చేయాలి సార్ మనకు సమయప్రదాన విద్యార్థి వికాసం మన కొత్త మధ్యాహ్న బడి భోజనం స్కీమ్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ అని This girl is qualified with special DED, sir. Diploma in Education for Special Education. Moreover, she is trained in our Bhavita Center, sir. This person and this person, these are inclusive education resource persons, sir. They are teaching, sir. Moreover, they provide rollators for those who cannot walk by their own and wheelchairs, sir. Physiotherapy camp is also conducted every week, sir, by physiotherapists. NTR district. Yes. అవి తీసి dots 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is written, sir. They can identify the letters by touching this. Yes. 1, Dots. 1, 2 dots. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ సెలెక్ట్ ఎన్టీఆర్ ఫస్ట్ ఎన్ కదా One dot yes, sir. 1, 2, sir. ఎన్టీఆర్ ఎన్ 1, 3, 4. ఇక్కడ ఎన్ 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5, sir. Same. The pattern will be different. సేమ్ Sir, each and every alphabet has a conspicuous code. Numbers also, it is Hindi, sir.
Yes, it is. Here, when it starts on with touch, you can able to manage the for us, since we need to drive, we will be complaining. By touching the symbol, they can. They can't simulate, so that by touching it, they can identify. Regarding Mahatma Gandhi. 100 days, working days were Sir, along with he is the PDDID, sir, district officer. Along with providing 100 days employment, we are creating the company as a durable assets to the poor people, sir. So, in the part of the improving their livelihoods, horticulture is the important activity, sir. We are providing free of cost entirely, total 100% subsidy, providing for the horticulture, small and marginal farmers, sir. Under this, so many varieties of crops are raising, sir. This is moringa, sir. Sir, moringa for 1 acre we are getting, sir, small. Small, dwarf size, sir. Season is already over, sir. That is why dwarf size. So sweet orange, guava, anjeera, sir. The uniqueness in this is that government will be paying entire cost for cultivation for the full year, sir. So the 3 years, rose and black. 1,16,000 for 3 years. As well as floriculture, floriculture cultivation. For 3 years, After from 1 year onwards, they will get income from floriculture. డ్రోన్ అంటే ఒకసారి చూడాలి, మీరు ఒకసారి చూసుకోండి డ్రోన్. అన్నా సారీ మీరు పెడతా కూడా గ్రాండ్ తీసుకొని తీసుకున్నాం. They will be getting support from the PMEG, Prime Minister Employment Generation Program, where they will register online, they will be given time to that mission. Without design, they will be getting 300 and 400. Design, they will be selling it up to 1,000. Eradication of drugs. Nowadays, young people are facing. Government of Andhra Pradesh has formed Eagle team. Eagle team is mainly for the legal enforcement and inspectors. చెప్పండి. Awareness program conducted by collector section. Statewide awareness program conducted by the legal department, sir, for medical staff. Sir, this is also International Drug Abuse Day awareness program, sir. This is 240 plus special clubs. You have the teacher from the school and the proactive children will be making committee, and they will be watching if any deviants are there. If anyone is found of some starting addiction, so there will be information will be given to us. We will counsel them. So outside also, we are also conducting so many rallies and connecting meeting these stakeholders for awareness.
measurements. So through that, we get through the lens. Now this is not being used. Yes, sir. So advanced this is the survey of India's coordination. This is the rover. Exactly give the lat long of the location. Geo coordinate. Where we are pointing the rovers. It is battery charged, sir. It works for like 6 hours. Once drone fly. ప్రతి మండలంలో ప్రతి రూల్స్ by using this gambling లేదంటే most of the cases previously the detection procedures were extremely CPs are taking initiative to wear helmet to each and every vehicle wear helmet. We have each and every and also to reduce the accidents. And also మేడం ఒకసారి మేడం ఇన్సూరెన్స్ మేడం దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి. బంజారా ఒకసారి పంపించండి. బంజారా కదమ్మా. Great Banjara.
డిఎల్ఎస్ఎస్ సెక్రటరీ గారు కేవీ రామకృష్ణయ్య గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభ సూచకంగా ముందు లైటింగ్ ఆఫ్ ల్యాంప్ కార్యక్రమం ఆఫ్ ల్యాంప్ ని అందరూ ప్రారంభిస్తా ఉన్నారు. Thank you. Thank you. Member Secretary, Madam Lashmi Sagarki, అలాగే కమిషనర్ వారికి, వేదిక మీద రాసిన అందరికీ శుభోదయం. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇంతమంది మరి ఇంత అద్భుతంగా దీన్ని చాలా విజయవంతం చేసినందుకు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు. అనుమానాలు ఉన్నాయి. న్యాయమూర్తులేంటి మా నుంచి విషయాలు చెప్పడం ఏంటో, అట్లాగే మరి రాష్ట్ర న్యాయాధికార ఆధ్వర్యంలో ఈ న్యాయాధికార సంస్థ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి డయాలసిస్ అవస్థ ఒకటి ఉంటుంది. ఇట్లాంటి ఈ పేషెంట్స్ ఇక్కడ సుమారు నాకు తెలిసి మాకు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం సుమారు 244 పేషెంట్స్ ఉన్నారు. 15 తండాల నుంచి 244 మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. అందులో 21 మంది 21 పీపుల్ ఆర్ అండర్ గోయింగ్ డయాలిసిస్. సో మీరు ముందుగా ఏంటంటే మీకు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి, క్రమశిక్షణ. ఎప్పుడు కూడా మన పనుల్లో పడి మన ఆరోగ్యాన్ని పక్కన పెడుతూ ఉంటాం. అట్లా కాకుండా ప్రతి దైనందిన జీవితంలో మన ఆరోగ్యంలో మన ప్రవర్తనలో మార్పులను గమనించుకొని ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతే ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ తండాల్లో జీవిస్తున్న మరి ఆదివాసీల గురించి కానీ, అట్లాగే కొంతమంది సంచార జాతులు ఉంటారు, వాళ్ళని నమోడిక్ ట్రైబ్స్ అంటాం మేము. ఆ సంచార జాతుల వాళ్ళు కూడా కానీ ఐడెంటిఫై చేసి మాకు మరి నల్సా నుంచి జాతీయ న్యాయ సామాజిక సంస్థ నుంచి ఒక సంవాద్ అనే స్కీమ్ ఉంది. ఆ స్కీమ్ ద్వారానే ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్కి బేస్డ్ ఆ స్కీము. ఆ స్కీమ్ ద్వారా మేము మరి మా హానబుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ జస్టిస్ మన రఘునాథ్ తిలహరిజీ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత అద్భుతంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరందరూ ఏమంటానంటే మీరందరూ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంతో పాటు మేము మరి న్యాయం గురించి మీరు మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. అట్లాగే మీరు ఒక ప్రశ్న ఆపరచ్చు, మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా ఎలా కలాలి అంటే అది కలవాల్సిన పని లేదు. మీకు దగ్గరలో మీ చెరువులోనే పారాలీగల్ వాలంటీర్స్ అని కొంతమందిని మేము అపాయింట్ చేసాము. సుమారు ఈ జిల్లాలో ఇక్కడ ఈ తిరువూరులో నియర్లీ 25 మంది పారాలీగల్ వాలంటీర్లు ఉన్నారు ఇప్పుడు. అలాగే లీగల్ ఎయిడ్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ కూడా ఉన్నారు, లీగల్ ఎయిడ్ సంబంధించిన వాళ్ళు 4 ఉన్నారు. మీకు ఏ సమస్య వచ్చినప్పటికి కూడా అక్కడికి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లో మీకు ఏదన్నా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు మీరు పారాలీగల్ వాలంటీర్ గారికి అప్లికేషన్ ఇచ్చుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అది మా దాకా చేరినప్పుడు మేము ఆ గ్రౌండ్ లెవెల్లో మీకు కావాల్సిన పథకాలు మీరు అర్హులైతే ఖచ్చితంగా అవి అందేటట్లు మేము చూస్తామని ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాము. సమయభావం వల్ల కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పట్లేదు, తెలుసు మీరందరూ యు ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్. మీరు చాలా ఉత్సాహంతో లార్డ్షిప్ గారు స్పీచ్ కోసం మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు. అయితే చివరిగా నేను ఒక విషయం చెప్తున్నది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంకి చాలా సహకారం ఇచ్చిన మా కలెక్టర్ గారు లక్ష్మీ సార్, నేను 3 రోజుల నుంచి ఆయన వెంటబడుతున్నాను. లోకల్ ఆర్డీఓ మాధురి, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ మెయిన్ చూడాలంటే మా మెజిస్ట్రేటు సింధూరా తేజ, వీళ్ళందరూ ఎంతో అద్భుతంగా కష్టపడి రాత్రి పగలు కష్టపడ్డారు. కాబట్టి ఇది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ కాదు, కానీ అయినప్పటికీ నా బాధ్యతగా ఒక మాట మా కలెక్టర్ గారికి, మరి మాధురికి, సింధూరాకి, తేజకి, మా సెక్రటరీ గారు
కంటిన్యూస్ సెక్రటరీ గారు, అక్కడి నుంచి ఎంఎస్ గారు, డిప్యూటీ సెక్రటరీ గారు మానిటర్ చేస్తూ ఇంత అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశారు. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇంకా చాలా విషయాలు తర్వాత వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. మీరు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇప్పుడే తెలిసింది, కొంతమంది గిరిజనులు మన సంపాదన కావాలంటే న్యాయపరంగానే సంపాదించుకోవాలి, చట్టానికి వ్యతిరేకమైన ఏ సంపాదన కూడా మంచిది కాదు. తద్వారా మీరు మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తుని, మీ భవిష్యత్తుని అంధకారంలో పెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు. దానికి సంబంధించి నవోదయం అనే ఒక ప్రోగ్రాం ఉంది. ఎందుకు మీకు చాలామందికి తెలుసు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఐడి లెక్కల గురించి. ఆ విషయాలు నేను విపులంగా మాట్లాడలేను, కానీ మరి మీ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. మార్పు అవసరం అనివార్యం. మనం అనుకుంటాం ఎప్పుడు ఒక పర్టికులర్ వేలో వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ మార్గాన్ని మరిచి బయటకు రావడానికి మనం ఇష్టపడం. కాబట్టి మరొకసారి మీ అందరికీ ఏదవుతూ కొత్తగా ఆలోచించడం మొదలు పెడితే కొత్త జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కేవలం మీకోసం మాత్రమే. ఈ చాలా స్కీమ్స్ బయట డిస్ప్లే చేశారు గవర్నమెంట్ వారు. అన్ని రకాల స్కీమ్స్ కూడా మీరు అర్హులు అయితే అందులో మీరు ఖచ్చితంగా లబ్ధి పొందుతారని ఆశిస్తూ మరి మనం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మరి న్యాయ సేవాధికార సంస్థ, మరి రాష్ట్ర న్యాయ సంస్థ వారికి, అట్లాగే మిగతా లార్డ్షిప్, I very much thankful your lordship for giving this a wonderful opportunity to share my few views in the huge gathering. Thank you very much. Thank you. నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు కూడా. ఈరోజు చాలా శుభదినము. ఎందుకంటే మీకు చాలా సేవల గురించి తెలిసి ఉండొచ్చు, ప్రభుత్వాలు అందించే వివిధ కార్యక్రమాల గురించి. కానీ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ గురించి ఎక్కువ మందికి తెలియదు. సో మనకు రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కుల్లో మొట్టమొదటి హక్కు గౌరవంగా జీవించే హక్కు. వాటితో పాటుగా ఇచ్చినటువంటి ప్రాథమిక హక్కుల్లో న్యాయస్థానానికి ప్రతి వారికి అందుబాటులో ఉండాలి, యాక్సెస్ టు జస్టిస్ ఫర్ ఆల్ అనే ఆప్షన్ తోటి ఈ ప్రజలందరికీ, భారతదేశం సహజంగా వ్యవసాయ ఆధారిత దేశము, ప్రజలు పేదవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. మరి వీళ్ళు ఈ న్యాయస్థానాలకి ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్న విషయాల గురించి ఆలోచించి గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వారు మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు కలిసి లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ అని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని రావటం జరిగింది. ఈ చట్టం ద్వారా ప్రజలకి, ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన పేద వర్గాల వారికి, వీరందరికీ ఉచిత న్యాయ సహాయము, ఉచిత న్యాయ సలహాలు అందించే ఉద్దేశంతో ఈ చట్టాన్ని తేవటము. ఆ చట్టం 4 అంచెల్లో పనిచేస్తుంది. ఒకటి జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ, రెండవది రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ, మూడవది జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ, నాలుగవది మండల న్యాయ సేవాధికార కమిటీలు అనేవి. అంటే మండల స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయి వరకు ప్రజలకి న్యాయ సేవలు అవసరమైన వారికి న్యాయస్థానానికి అందుబాటులో ఉంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ చట్టం ద్వారా వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళటము, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి గ్రీవెన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని చట్టానికి సంబంధించినవి లేదా న్యాయ సంబంధితమైన వాటిని పరిష్కరించే ఉద్దేశంతో ఈ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సీనియర్ మోస్ట్ న్యాయమూర్తుల ద్వారా నడపబడతాయి. సో వాటితో పాటుగా ఈ జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ అనేది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ సేవలు ఎలా అందుతున్నాయనే విషయాల్ని రివ్యూ చేస్తూ అవసరమైన సందర్భాల్లో అవసరాన్ని బట్టి రకరకాల స్కీమ్స్ ద్వారా ప్రజలకి న్యాయ సేవలను అందుబాటులోకి తెస్తుంది. గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఉండే వారికి చట్టాల మీద అవగాహన లేదు, అలాగే జీవితంలో ఎట్లా పైకి రావాలనేది కూడా అవగాహన లేని కారణంగా అది అందరికీ తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈనాడు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఒక మనిషి అతని జీవితంలో మంచిగా పైకి రావాలి అంటే ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సామాజికంగా 3 రకాలుగా పైకి వస్తేనే ఆ వ్యక్తి ఈ సొసైటీలో నెంబర్ 1 పొజిషన్లో ఉంటారు. దానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది ఆరోగ్యం అనే దానికి వచ్చేళ్ళకి ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పెద్ద సమస్య వాటర్ ప్రాబ్లం. దానివలన ఎంతోమంది ఇవాళ 100లోనే చనిపోతున్నారనేది కూడా తెలిసింది. ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్కి శాశ్వత పరిష్కారంగా వాటర్ ప్రాబ్లమ్ని గవర్నమెంట్ వారు కృష్ణా వాటర్ ప్లాంట్ని ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు అని అయితే తెలిసింది. దానికి సంబంధించినంత వరకే
కొంత తొందరగా చేస్తే, ముఖ్యంగా అది కలెక్టర్ గారి పరిధిలో ఉంటుంది కాబట్టి అది మన జిల్లా కలెక్టర్ గారే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని, అది కృష్ణా జిల్లా వాటరు మైలవరం వరకే వస్తున్నాయని తెలిసింది. ఈ ప్రాంతానికి కూడా త్వరలో వస్తే దాన్ని పూర్తిగా ఇక్కడ కిడ్నీ బాధితుల నుంచి మనం కాపాడవచ్చు. దానికి మనం ఈ సభ పెట్టిన యొక్క ఉద్దేశం కూడా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం, తర్వాత ఈ హాస్పిటల్స్ విషయము, చట్టాల విషయం కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఈ విషయానికి, ఈ ప్రాంతానికి వచ్చేళ్ళకి ఆరోగ్య సంబంధించినంత వరకు ముందు మనం ఈ ఏరియాలో ఉన్న అతిపెద్ద ప్రాబ్లం కిడ్నీ ప్రాబ్లం. అది పూర్తిగా తొలగాలి అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, కృష్ణా జిల్లా వాటరు ఈ ప్రాంతానికి రావాలి. ముందు ఇప్పుడైతే వాటర్ ప్లాంట్స్ని కొన్నిటిని సబ్సిడీ మీద ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. కానీ ఆ సబ్సిడీ వాటర్ ప్లాంట్స్ మీద వచ్చే ఆ నీళ్ళు ఈ ప్రాంతంలో నీళ్ళే కాబట్టి అవి ప్యూరిఫైడ్ అవ్వట్లేదు. దానివల్ల చాలా ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. అట్లాగే ఈ బాధిత ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఒక స్కీమ్ ఇచ్చింది. వాళ్ళకి మంత్లీ 10,000 వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ పెట్టింది. ఆ స్కీమ్కి అర్హులైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇమీడియట్గా వాళ్ళని దానికి అర్హుల లిస్టులో చేర్చి వాళ్ళకి వచ్చే విధంగా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. దానికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ 3 బెడ్స్ అనేది ఇందులో ఉండడం, తిరువూరు హాస్పిటల్కి అనుసంధానంగా అక్కడున్న నెఫ్రాలజిస్ట్ని, అక్కడున్న టెక్నికల్ మళ్ళీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి ఇక్కడికి పెట్టడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధంగా సీకేడి కేసెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన ఏకొండూరు జిల్లాలో మొత్తం కూడా 244 ఉన్నారు సార్. వీళ్ళు కాకుండా రిమైనింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి, బిలో 2 ఉన్న వాళ్ళకి డయాలసిస్ అవన్నీ అక్కర్లేదు సార్. సో దే విల్ మెయింటైన్ ఆన్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ది డైట్ కానీ అలా తీసుకున్న వాటితో వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో ఎవరైతే వీళ్ళకు ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళని మేము సీరం క్రియాటిన్ అనేది ఇంటింటికి కూడా తిరిగి, మా టీం అంతా కూడా తిరిగి ఒక 7,600 చిల్లర మేము టెస్ట్లన్నీ కూడా చేసి దాంట్లో ఎవరికైతే సీరం క్రియాటిన్ ఎంత లెవెల్ ఉందో 5 and above ఉన్న వాళ్ళు, 2 point above ఉన్న వాళ్ళని కూడా తీసుకొని మేము వాళ్ళందరికీ కూడా సీకేడీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీ అందరికీ తెలుసు, హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ ద్వారా మీ అందరికీ కూడా అదే డ్రగ్స్ బయట మీరు తీసుకోగలిగితే 4,000 పైన మీకు డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి. సో అలాంటి డ్రగ్స్ మీకు ఎవరికైతే సీరం క్రియాటిన్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉందో అలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డయాలసిస్లో కూడా చేయించుకునేటప్పుడు అక్కడ మీకు వైద్య సౌకర్యం కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదో కూడా తెలుసుకొని, డయాలసిస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అక్కడ ఒక ఇంజెక్షన్ మీకు ఇవ్వడం, ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. అది 4,500 బయట మీరు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్రీగా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఇవే కాకుండా మీకు మన కలెక్టర్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు వచ్చిన తర్వాత చాలా డిపార్ట్మెంట్స్, అంటే మా డిపార్ట్మెంట్స్తో పాటు మిగతా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంటు, అట్లనే ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంటు, తర్వాత మాకు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ, ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరితో కూడా మాకు ఒక కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ ఒకటి పెట్టి ఇక్కడ ఉన్న సెంటర్స్తో 3 బెడ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక బెడ్ కూడా మనం తీసుకొద్దాము ప్రస్తుతానికి అని చెప్పి ఒక బెడ్ సార్ అడిగిన ద్వారా మేము అపోలో వాళ్ళతో మేము మాట్లాడి మేము ఇంకొక బెడ్ని కూడా ఇక్కడ చేయడం జరిగింది. సో ఈ బెడ్ ఇక్కడ ఇంకొక డయాలసిస్ యూనిట్ వచ్చిన ద్వారా అంతకుముందు మనకు 26 కేసెస్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు టోటల్గా 32 కేసెస్ మనం ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది సార్. అట్లనే ఒక 8 కేసులు మనకి జీజీహెచ్ విజయవాడకి వెళ్తున్నాయి. అవి కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ ఉండడం వల్ల అక్కడికి పంపిస్తున్నాం. ఇలా బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా వాళ్ళు వెళ్ళడానికి చాలా కష్టమవుతుంది కాబట్టి ఒక డెడికేటెడ్ వెహికల్ అనేది సీకేడీకి ఉచితంగా పెట్టి ఆ వెహికల్ ద్వారా వారానికి 2 సార్లు విజయవాడకి వెళ్తూ, అట్లనే ఏకొండూరు మండలంలో ఎవరైతే డయాలసిస్ కేసు ఉన్నారో ఆ విలేజెస్ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ డయాలసిస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి కూడా డ్రాప్ చేయడం జరుగుతుంది సార్. సో ఈరోజు రాష్ట్ర న్యాయాధికారి సంస్థ, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సంయుక్తంగా ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు గౌరవ శ్రీ జస్టిస్ జడ్జి గారు ఈరోజు రావడం చాలా సంతోషం.
ముఖ్యంగా ఆదివాసీ తెగలు, గిరిజన తెగలు, వీరికి పోలీస్ శాఖకి చాలా అనుబంధం ఉంది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఈ అనుబంధం ఎలాగ ఉంటుందంటే, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రాక మునుపు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆదివాసీ హక్కులను కాలరాస్తూ కొన్ని చట్టాలు చేసింది ఆనాటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ అనే ఒక చట్టం అంతవరకు ఉండేది. 1952లో ఆ చట్టాన్ని అబాలిష్ చేయడం జరిగింది భారత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత. అయితే కొన్ని కాలనీస్, కొన్ని తెగలు ఉండేవి. మనకు తెలుసు, స్టోవర్ట్పురం దొంగలు అంటాము, అదేవిధంగా కప్పట్రాల తిప్ప ట్రైబ్స్ అంటాము. ఈ విధంగా వారిని ఏ పరిస్థితుల్లో వారు నేరానికి పాల్పడుతున్నారు అన్న సంబంధం లేకుండా వారి హక్కులను కాలరాస్తూ వారిని అలాగా నోటిఫై చేయడం అనేది చాలా దారుణమైన విషయం. అయినా కూడా ఆ రోజు అలా జరిగింది. దాన్ని సరిదిద్దుకుంటూ మరి వారి హక్కులని ముఖ్యంగా సామాజిక పరంగా, ఆర్థిక పరంగా, రాజకీయ పరంగా వారికి ఉన్న హక్కులని ఇస్తూ భారత ప్రభుత్వం ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లోనే చాలా అధికరణల్లో, ఆర్టికల్స్లో వారికి చాలా వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. ఆర్టికల్ 15 కావచ్చు, ఆర్టికల్ 14 కావచ్చు, ఆర్టికల్ 15 కావచ్చు, 16 కావచ్చు. అదేవిధంగా రాజ్యానికి కూడా ఆర్టికల్ 46లో ఆదేశిక సూత్రాల్లో మీరు ట్రైబల్స్ ఖచ్చితంగా ఇవి చేయాలి అని చెప్పేసి కొన్ని సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 6th షెడ్యూల్లో కూడా భారత రాజ్యాంగంలో వారికి ప్రత్యేక అటానమస్ కౌన్సిల్స్ కావచ్చు, ఇటువంటి ఏర్పాటుకి మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరచడం జరిగింది. భారత ప్రభుత్వం మరి ఈ ఆదివాసీ తెగల, అదేవిధంగా గిరిజన తెగల అభ్యున్నతికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ ఈరోజు కూడా కొన్ని ప్రదేశాల్లో మరి వీరి హక్కుల గురించి కొంత పోరాటాలు కావచ్చు, ఉద్యమాలు కావచ్చు జరగడం నిజంగా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం చాలా సందర్భాల్లో ఈ మధ్యన డిస్ప్లేస్మెంట్ యాక్ట్, ముఖ్యంగా మైనింగ్ కానీ లేదంటే కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ కానీ వస్తున్నప్పుడు మరి వారికి భూమి మీద వారు హక్కు కోల్పోతారు కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో భారత రాజ్యం చాలా వారికి వెసులుబాటు కల్పిస్తూ, అదేవిధంగా గౌరవ న్యాయస్థానాలు కూడా ప్రతి సందర్భంలో వారికి వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ ముందుకు పోతున్నారు. అయితే పోలీస్ శాఖ తరఫున ఇంకా కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ అలాగే ఉండిపోయాయి. ముఖ్యంగా కేజీ షీట్ అంటే నాన్ డిప్రెడేటర్స్ షీట్ అని ఉంటుంది. అదేవిధంగా డోజర్ క్రిమినల్ షీట్ అని పోలీస్ స్టేషన్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా వారి ఫోటోలు మరి పోలీస్ స్టేషన్లో అంటించడం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా కొన్ని దగ్గర జరుగుతుంది. అవన్నీ కూడా వాటన్నిటికి కూడా దూరంగా ఉండడానికి పోలీస్ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మరి క్రైమ్ అనేది అది ఒక తెగకు సంబంధించింది కాదు. అదేవిధంగా అందరూ కూడా ఒక రాజకీయ కోణంలోనే కాకుండా ఒక ఆర్థిక కోణంలో, సామాజిక కోణంలో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ సందర్భాల్లో ఆ క్రైమ్ ఒక వ్యక్తి చేస్తున్నారు అనేది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. వారి యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతుల్ని మనము ముందుకు తీసుకెళ్ళి తద్వారా పరివర్తన తీసుకురావాలా అన్న తలపుతో ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయి, పోలీస్ శాఖ పనిచేస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ మధ్యన సుప్రీంకోర్టు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక సెన్సేషన్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా కెమెరాలు ఉంచాలి. ఎందుకంటే 3rd డిగ్రీ అనేది జరగకూడదు, మానవ హక్కుల్ని కాలరాయడం జరగకూడదు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పోలీస్ శాఖలో దురదృష్టవశాత్తు ఎవరైతే ఈ నేరానికి పాల్పడతారో వీళ్ళ మీదనే ఎక్కువ 3rd డిగ్రీ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ న్యాయస్థానాలు ఈ మధ్యన ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కెమెరాలు ఉండాలని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. తదనుగుణంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో మనము ఈరోజు కెమెరాలు పెట్టి వారి 3rd డిగ్రీ నుంచి వారికి అటువంటి అవమానం జరగకుండా అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా దానికి కట్టుబడి వారి యొక్క మానవ హక్కుల్ని కాలరాయకుండా చేసే బాధ్యతను మేము తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా మరి ముఖ్యంగా ప్రతి
ఎన్టీఆర్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఈ మధ్యన మనము ప్రతి గ్రామంలో అదేవిధంగా ప్రతి హ్యామ్లెట్లో ప్రతి తండాలో కూడా సీసీ కెమెరాస్ పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకు పెట్టామంటే మరి నిమ్న వర్గాల మీద అణగారిన వర్గాల మీద అరాచకాలు జరగకూడదు, నేరం జరగకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ మధ్యన ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఉన్న ప్రతి గ్రామము ప్రతి హ్యామ్లెట్లో కెమెరాస్ పెట్టడం జరిగింది. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీఆర్ జిల్లాని ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి తండాలో సీసీ కెమెరా ఉన్న జిల్లాగా ఈరోజు ఈ మధ్యనే గౌరవ హోంశాఖ మార్చిలో వారు డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఇవంతా ఎందుకు చూస్తున్నా అంటే మరి ఒక నేరం జరిగినప్పుడు ఆ నేరం దొరకాలంటే ఒక క్లూ ఉండాలి. ఆ క్లూ లేకపోతే మనము ఈ థర్డ్ డిగ్రీకి పాల్పడతామన్న ఉద్దేశంతో అటువంటిది అరాచకం జరగకుండా మనకు ఇమ్మీడియట్గా రికవర్ అయితే మనం చాలా బాగుంటుందని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా మనం ప్రతి దగ్గర కూడా నిఘా ఉంచుతున్నాము. అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తూ మరి ఈరోజు ఎవరైతే అణగారిన ఆదివాసీ తెగలున్నారో వారికి అండదండగా పోలీస్ శాఖ ఉంటుంది. ఈ మధ్యనే పరివర్తన అనే కార్యక్రమం తీసుకున్నాము. ఐటీ లిక్కర్ మీద మరి ఎక్సైజ్ శాఖ పోలీస్ శాఖ కలిసి వారిలో ఒక పరివర్తన తీసుకొచ్చి ఈరోజు వారిని దూరంగా ఉంచుతూ ఐటీ లిక్కర్ అనేది లేకుండా ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా తిరువూరు ప్రాంతంలో ఐటీ లిక్కర్ అంత మునుపు ఉండేది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తానంటే కొన్ని తెగలు ఉదాహరణకు పాండ్యం చెంచులు అనవచ్చు, లేదంటే స్టూవర్ట్పురం దొంగలు అనొచ్చు, ఇట్లా వారిని అవమానకరంగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా మనం దూరంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దాని గురించే మనం ప్రభుత్వాలు పోలీస్ యంత్రాంగం కట్టుబడి మనం ముందుకెళ్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ సంయుక్తంగా ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తూ వారికి ఉన్న న్యాయపరమైన హక్కుల్ని ఈరోజు తెలియచేస్తూ ఈరోజు ప్రజలకి ఈ విధమైన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం. దానికి గౌరవ జస్టిస్ శ్రీ రవీనాథ్ తిలారి గారు రావడం ఇంకా మరింత సంతోషం. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. At the outset, I extend my heartfelt thanks and gratitude to Honorable Chief Justice for bringing this wonderful program to this district and also to this place. Sir, the Tiruvuru area is witnessing a lot of progress. At the same time, we also have a lot of concerns. In that line, the government of Andhra Pradesh is taking up a lot of initiative to uplift the tribal people and also to improve their livelihoods. As you have seen, all the stalls, various departments and all the schemes are being converged here to uplift the lives of the tribals. And also many government of India and also government of Andhra Pradesh schemes are being implemented in full-fledged manner. From government of India, Prime Minister Janman program to provide the houses to all the tribal and PVTG villages, and also a right to forest under Forest Rights Act around 434 farmers are given the forest rights pattas for the extent of 684 acres. And under Utkarsh program, under around 70 Gram Panchayats are selected to help with all the holistic improvement of the infrastructure and facilities in the villages. Under PMAY Gramin, so houses are being provided with the state fund and central fund convergence. In the government of Andhra Pradesh also, under PM Suryagar to provide rooftop solar connections to all the tribal houses free of cost. Though it is a convergence based program, government of Andhra Pradesh has brought a scheme to provide free of cost connection to the SC/ST beneficiaries. Under housing construction, even though the schemes is sanctioned under PMAY Gramin, whoever unable to start the construction because of the financial constraints, they were given additional subsidy and government support of 25,000 to all the SC/ST families from the state government. One program called P4, Public-Private People's Partnership for the Eradication of Poverty, is being implemented in a full manner in a very big way in the state and also in our district. So in this, the bottom 20% of the poor people are identified and being extended help from the top 10% of the wealthy people, so that so the bottom 20% of the people will be lifted out of this poverty. Of this total bottom 20% of the people, sir, more than 30% are tribals, more than 40% are the SC communities are there. And every month pensions, education under MG NRG is also so many activities are being implemented. Amma meekandariki cheppedi entante
ఈ కార్యక్రమం అయితే లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వాళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ చేపడతా ఉందో ఇది ముఖ్యంగా మీ జీవితాన్ని మెరుగు చేయడానికి కానూను ప్రకారంగా ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఏమేమి అవకాశాలను మీరు వాడుకోవచ్చు అనే కార్యక్రమం కోసం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చేపడుతున్న పథకాలు అమలు ఎలా జరుగుతూ ఉంది, ఇక్కడ అమలు చేస్తున్న తర్వాత అక్కడ గిరిజనుల ప్రాంతాల్లో గిరిజనుల జీవితాల్లో వెలుగు వస్తూ ఉందా లేదా, సో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారా లేదా అనేది చూడడానికి గౌరవ జడ్జి గారు ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఏదైతే అక్కడ స్టాల్స్ అవన్నీ పెట్టడం జరిగిందో అక్కడంతా మీకు ఏదైతే స్కీమ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందో ఈ అన్ని స్కీమ్స్ గురించి కూడా సర్రు కూలంకుషంగా అడిగి తెలుసుకున్నారు. సో దీని గురించి ఇప్పుడు ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్స్, అది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీకు అన్ని పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయో దీన్ని అమలు చేసే విధానంలో కనుక ఎక్కడైనా లోపాలు ఉంటే లేదా అమలు చేసిన తర్వాత దాన్ని మీరు వాళ్ళ ఫలితాలను మీరు అనుభవించినప్పుడు ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే అది లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ ద్వారా మీకు న్యాయం చేయడానికి లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటుంది అని జడ్జి గారి ద్వారా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. మీకు అందరికీ తెలుసు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న P4 కార్యక్రమం, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్ అయితేనేంటి, అట్లాగే అన్ని రకాల స్కీమ్స్ అయితే మన జిల్లాలో అలాగే రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో ఇవి బడుగు బలహీన వర్గాలని లిఫ్ట్ చేయడానికి, వాళ్ళ పురోగతికి, వాళ్ళ ఆర్థిక అలాగే సామాజిక స్తోమతని పెంచే విధంగా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాము. సో దీంట్లో భాగంగానే మన తిరువూరులో కూడా అలాగే ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో తిరువూరులో కూడా ఏదైతే CKD ప్రాబ్లం ఉందో, కిడ్నీ డిసీజ్ ప్రాబ్లము, దీనికి తాగునీటి నుంచి సమస్య ఉందని గ్రహించగానే గవర్నమెంట్ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జల్ జీవన్ మిషన్తో అనుసంధానం చేసి మొదటిసారి ఇక్కడే గిరిజన ప్రాంతాల్లోనే ముఖ్యంగా ఏకొండూరు ప్రాంతాల్లోనే ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా, ఆ స్కీమ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లాగే ఈ విక్టిమ్ కంపన్సేషన్ అలాగే SC/ST అట్రాసిటీస్ కంపన్సేషన్ అయితే ఉందో ఇది రిలీజ్ చేసే దాంట్లో దేశంలోనే మన జిల్లా 2వ స్థానం ఉందని చెప్పడానికి ఈ సందర్భంగా గర్విస్తున్నాను. ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొయాక్టివ్ స్టెప్స్తో ఎక్కడైనా అట్రాసిటీ జరిగింది, ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగింది తెలియజేయక వెంటనే యంత్రాంగం మొత్తం యాక్టివ్ అవుతుంది. అన్నీ కావాల్సిన ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ ఫాలో చేసి ఎక్కడ డిలే లేకుండా వాళ్ళకి కంపల్సరీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇదే తిరువూరు అలాగే ఏరియాలో ఒక ట్రైబల్ ఫ్యామిలీ అట్రాసిటీ కనుక మర్డర్ జరిగితే సో వాళ్ళకి వెంటనే పరిష్కారం ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళకి ల్యాండ్ అలాగే పిల్లలకి జాబ్ అయితేనేంటి, వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయాలు అయితేనేంటి కూడా అందించిన అది కూడా ఈ జిల్లాని చేసేమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే కాకుండా ఇంకా రానున్న రోజుల్లో కూడా ఏదైతే మనకు స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 టార్గెట్స్ మనం నిర్దేశించుకున్నామో దాని ప్రకారంగా ప్రతి ఒక్కర పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరగాలి, ఇప్పుడున్న స్థాయికి ఇంకా పెరగాలి. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా 15% కన్స్టెంట్ గ్రోత్ తీసుకువచ్చి ప్రతి ఒక్కరి జీవిత ప్రమాణాలు పెంచేదానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తూ ఉంది. దాంట్లో భాగంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా కాన్స్టిట్యున్సీ వైజ్ విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫార్మలైజ్డ్. ఇన్ దట్ ఈ విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ constituency specific action plan for the next 5 to 10 years to improve the economic status of the families, economic status of the society, and also to bring the improve the key performance indicators are being planned, and the honorable MLAs of the constituency along with all the officials will be heading the meeting, and they will be deciding by taking into consideration of the local needs. When it comes to Tiruvuru constituency, where more tribal habitations are there, all the tribal habitations are being consulted and the needs of the tribal habitations are being incorporated in the district and also constituency vision action plan. As per the plan prepared by the people, the government and the departments will function and ensure that the development is reached to the last person in the queue. So in this way, through this process, the state government along with the district administration is trying their best to extend the justice, not only social, economical and political justice to the people of the district and also to the constituency. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయో దీంట్లో మీరు మమేకం అవ్వాలి, మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో మీరు ఎంత దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్లాన్ చేసుకొని ఈ విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తారో అంత చక్కగా మనం డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి అలాగే పురోగతి చెందడానికి ఏదైతే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలు ఉన్నాయో అలాగే స్వర్ణాంధ్ర సాధనకు మనకు లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నామో అవన్నీ సాధించడానికి దోహదపడవచ్చు. అలాగే మనం అందరం ఆలోచనతో మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నిర్వహించడానికి నిర్దేశించుకున్న డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వారికి అలాగే స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వారికి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఒకవేళ అమ్మాయిలు దొరకకపోతే అబ్బాయిలు 25 తీసుకుంటామండి ఇన్స్టిట్యూట్కి. అలాగే SC కమ్యూనిటీ చెందిన వాళ్ళని 25 తీసుకుంటాం. అంటే ఈచ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో
50 మెంబర్స్ని తీసుకుంటామండి. 150 మెంబర్స్ని వాళ్ళకి మనం తెలుగులో ఎంత మన మాతృభాషలో ఎంత ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళకి అంత ఫ్లూయెంట్గా జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించి అంత అలవాటుగా వాళ్ళు మాట్లాడగలుస్తారనమాట. అంతలాగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ప్లేస్మెంట్ కూడా జర్మనీలో మన గవర్నమెంటే ప్రొవైడ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. కాబట్టి దయచేసి ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు మీకు ఎవరైనా ఉంటే, నర్సింగ్ చేసిన వాళ్ళు అయి ఉంటే, బిఎస్సి నర్సింగ్ కానీ జనరల్ నర్సింగ్ కానీ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, రేపు 7th లాస్ట్ డేట్ అండి. మనం బయట స్టాల్ పెట్టి ఉన్నాము సోషల్ వెల్ఫేర్ తరఫున. అక్కడ దానికి సంబంధించిన బ్రోచర్స్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయండి. కాబట్టి ఎవరైనా మీకు తెలిసిన క్యాండిడేట్లు ఎవరైనా ఉండి వాళ్ళకి 35 years లోపు సర్వీస్ ఉంటే సరిపోతుంది, ఏజ్ ఉంటే సరిపోతుంది. బిఎస్సి నర్సింగ్ చేసి హాస్పిటల్లో 2 years పనిచేసి ఉండాలి. జిఎన్ఎం ట్రైనింగ్ చేసి ఉంటే 3 years పనిచేసి ఉండాలి. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న క్యాండిడేట్ని 7th లోపునే అప్లై చేసుకోవాల్సిందో అందరినీ కోరుతున్నానండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చి 2 నిమిషాలు నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు అండి. ఈరోజు ఇక్కడ స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ మెంబర్ సెక్రటరీగా ఈ సమావేశాలను మాట్లాడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ మాట్లాడిన వక్తలు ఒక గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కోసము, అలాగే న్యాయ విజ్ఞానం కోసము, ఒక న్యాయ అవేర్నెస్, లీగల్ అవేర్నెస్ కోసం చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. అయితే వీళ్ళందరూ మాట్లాడింది, అలాగే ఇక్కడ ఈ సమావేశాన్ని ఎందుకు ఏర్పరిచామన్న విషయంలో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మీకు క్లుప్తంగా 2 విషయాల్లో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ అందరికీ కూడా మనకు భారత రాజ్యాంగం అనేది ఒకటి ఉన్నదని మీ అందరికీ తెలుసు కదా. సో రాజ్యాంగం మనకి కొన్ని రైట్స్ని ఇచ్చింది. ఏమంటే వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధి, అదే సమాజానికి శ్రేయస్సు, లేకపోతే వ్యక్తి శ్రేయస్సే సమాజ అభివృద్ధి అన్న మూలాల మీద మనకి ఒక సమానత్వంతో కూడిన కొన్ని హక్కుల్ని భారత రాజ్యాంగం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ హక్కుల్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకునేది ఏమంటే సామాజిక, ఆర్థిక రక్షణ మరియు సమానత్వం. వీటిని మనం ఎలా డే టు డే ప్రతిరోజు మన జీవితంలో ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాము, ఎలాగ మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం, ఇందులో మనకి ఎలా ఇబ్బందులు ఉంటున్నాయి అన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయం. కాకపోతే ఒక వర్గం కానీ, ఒక జెండర్ బేస్డ్ కానీ ఏ డిఫరెన్స్ లేకుండా అందరికీ ఈక్వాలిటీని గ్రాంట్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రతి నిత్యం న్యాయ వ్యవస్థ, అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేటివ్ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే గత 76 సంవత్సరాలు, మనకు స్వతంత్రం వచ్చి 76 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అయితే సమాజంలో ఈ అసమానతలు, ఈ డిఫరెన్సెస్ అన్నవి కూడా చాలా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రత్యేకించి ఈ పాలనా వ్యవస్థ మొత్తం కూడా మనం చేసే ఆబ్జెక్ట్లో ఒక విషయం ఏమంటే, ఏ వ్యక్తి కూడా జస్ట్ బికాజ్ ఒక వర్గానికి చెందిన వారనో, లేకపోతే ఒక గ్రూప్కి చెందిన వారనో, లేదంటే డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ, ఆర్థిక వెలుసుబాటు లేదని చెప్పేసి వీళ్ళ అభివృద్ధికి దూరంగా కానీ, లేకపోతే ఒక న్యాయ సహాయానికి దూరంగానే ఉండడానికి వీల్లేదు. ఈ డిఫరెన్సెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ని తగ్గించడానికి ఈ స్టేట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ, అలాగే జిల్లా లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ, అలాగే మండల్ లెవెల్లో మండల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ ఈ బాధ్యతని మేము భుజాల మీదకి తీసుకుంటం జరిగింది. ఓకే, ఇవన్నీ మాకు ఎలా ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి మీ అందరికీ ఒక అనుమానం కూడా ఉండుండొచ్చు. ఇందాక భక్తులు చెప్పినట్టుగా చిన్నగా చెప్తాను. ఇక్కడ ఉన్న ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రజలందరికీ కూడా ఇప్పుడు బేసిక్గా మీ ఇంట్లో ఒక చిన్న పిల్లవాడు పుట్టాడు. ఆ పిల్లవాడికి బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఏం చేస్తారు? మీరు రెవెన్యూ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతారు. ఆ సర్టిఫికేట్ రావడానికి మీకు ఆలస్యం అవుతుంది. ఏం చేయగలరు, ఏం చేయాలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. అలాగే మీ ఇంట్లో ఆడపిల్ల పుట్టింది, ఆడపిల్లకి ఒక స్కీమ్ ఉంది, బెనిఫిట్ కావాలి, ఎవరికి అప్లై చేయాలో మీకు తెలియకపోవచ్చు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. లేదు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లని ఎవరు ఏడిపించారు, కేసు పెట్టాలన్నంత కోపం వచ్చింది, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి ధైర్యం సరిపట్ల, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు. లేదంటే మీ ఆడపిల్లని పెళ్లి చేసి పంపించారు, కట్నం కోసం రోజు వేధిస్తున్నారు, కోపం వచ్చింది, కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళడానికి భయం, కోర్టులో కేసు వేయడానికి భయం. ఏం చేయాలి? లేదు మీ ఆస్తిని పక్క వాళ్ళు ఎవరో స్వాధీనపరిచేసుకున్నారు, ఆక్రమించుకున్నారు, కేసు పెట్టాలనిపించింది, కోర్టులో దావా వేయాలనిపించింది, మీకు ఏం చేయాలో తెలియదు, ఎక్కడికి వెళ్తారు?
సో ఏమంటే ఇన్ని సమస్యలు ఉండి జస్ట్ ఒక ఆదివాసీ తెగకు చెందినవారా లేదా గిరిజన తెగకు చెందినవారు అన్న ఒక కారణం వల్ల కానీ, లేదంటే మీకు ఆర్థికంగా మీకు సబ్స్టాన్షియాలిటీ అంటే డబ్బులు సరిపడగా లేదు, వెళ్ళి ఒక డబ్బులు పెట్టి ఒక వకీల్ని పెట్టుకునే పరిస్థితి ఉంటుందా? అన్నిసార్లు ఉండదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఈ క్వశ్చన్కి సమాధానమే మా లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి ఈరోజు ఈ సమావేశం. సో ఏమంటే ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా మేమేం చేస్తున్నామంటే ప్రతి స్టేజ్లోనూ, జిల్లా స్థాయిలోనూ అలాగే మండల స్థాయిలోనూ కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే లీగల్ సర్వీసెస్ క్లినిక్స్, లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్స్ అని చెప్పేసి స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏమంటే పారాలీగల్ వాలంటీర్స్ అలాగే ప్యానల్ లాయర్స్ ఒక్కొక్కసారి డోర్ టు డోర్ అంటే ఇంటింటికి కూడా సందర్శించడం జరుగుతుంది. లేదంటే క్లినిక్ ఉన్న చోటికి మీరైనా వెళ్ళొచ్చు. మీరు వెళ్ళి మీకు ఒక డౌట్ ఉంది, ఈ అప్లికేషన్ ఎలా ఫైల్ చేయాలి, ఈ బ్యాంక్ లోన్కి ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, లేదా ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో నేను కేసు పెట్టాలనుకుంటున్నా ఎట్లా పెట్టాలి, ఈ అన్నిటికీ కూడా మా పారాలీగల్ వాలంటీర్స్ అలాగే ప్యానల్ అడ్వకేట్స్ మీకు ఎప్పుడూ కూడా సహాయం చేస్తారు. ఇది క్లుప్తంగా మా లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యొక్క పనిచేసే విధానం. అయితే ఈ పనిచేసే విధానం మీకు ఇంకా చెరువు కావాలని చెప్పేసి జాతీయ నేషనల్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ వారు ఏం చేశారంటే ప్రత్యేకించి ఆదివాసీ, గిరిజన అలాగే సంచార తెగల వాళ్ళకి ఇంకా మేలు చేయాలి, వీళ్ళకి ఇంకా అభివృద్ధి పదంలోకి వీళ్ళు తీసుకురావాలి, అలాగే వీళ్ళకి న్యాయ సహాయాన్ని విజ్ఞానాన్ని కూడా ఇంకా చేరువ చేయాలి అన్న ఆబ్జెక్ట్తో సంవాద్ అని చెప్పేసి ఒక స్కీమ్ని తయారు చేస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో. ఈ స్కీమ్ ప్రకారం ఏమంటే దేశం మొత్తం మీద ఎక్కడైతే ఆదివాసీ, గిరిజన, సంచార తెగలైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ముందుగా మీరు గుర్తించండి. వాళ్ళకి కావలసిన న్యాయ విజ్ఞానాన్ని అలాగే న్యాయ సహాయాన్ని అలాగే గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లో వాళ్ళు ఎక్కడైతే డెఫిసిట్ ఉన్నారో, ఎక్కడైతే దూరంగా ఉన్నారో అవన్నిటిని కూడా స్పెసిఫిక్గా మీ యొక్క ఎక్కడైతే జియోగ్రఫికల్ ఏరియాస్ని కానీ ఆ స్పెసిఫిక్ లొకాలిటీల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని కానీ ఐడెంటిఫై చేసి డీల్ చేయాలన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేసింది. సో ఈ సంవాద్ స్కీమ్ కింద ఈరోజు కొండూరు అన్న గ్రామాన్ని మేము ఐడెంటిఫై చేసి ఇక్కడ మీకు స్పెసిఫిక్గా ఉన్న CKD అంటే క్రిటికల్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం, అలాగే డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం, అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ మేము కన్సాలిడేట్ చేసి ఇక్కడ ఒక మెడికల్ క్యాంప్ అలాగే ఒక ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కోసం ఒక లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్ని ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు ఒక మేము ఇనాగ్రేషనే కాదు, ఇది మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇది నిరంతరంగా కూడా మీకు ఇక్కడ మీరు ఫేస్ చేసే ఒక ప్రాబ్లమ్స్కి సహాయం చేయడానికి మేము అందుబాటులో ఉంటాము. ఇది చెప్పడానికి ఈరోజు స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సాక్షాత్తు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ గారితోనే మేము మీ దగ్గరకు వచ్చి ఉన్నాము. సో ఈ కార్యక్రమం, ఈ సంవాద్ స్కీమ్లో మేము తీసుకునే కార్యక్రమం దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 6 గిరిజన డివిజన్స్లో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి మేము ముందుగా కొండూరులో మొదటి అడుగు వేస్తున్నాము. ఈ మొదటి అడుగు తీసుకోవడానికి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కొండూరు ప్రజలకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తూ మీకు తోడుగా మేము ఎప్పుడూ ఉంటామని వాగ్దానం చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Mrs. Hima Binduji, the Principal District Judge of Krishna District, Shri G. Gopi, the District Collector, G. Lakshmi Shah, the Police Commissioner, Shri S. Rajashekhar Babu, the President of the Bar Association, Shri Venkat Reddy ji, the members of the district judiciary and legal services institutions, the legal fraternity, administrative officials of different departments, and the most, the Girijans of this Kondoru village. Very good afternoon to all of you. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఏపీఎస్ఎల్ఎస్ఐ మెంబర్ సెక్రటరీ గారు, అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లా న్యాయమూర్తి గారు,
కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, వేదిక మీద ఆశీనులైనటువంటి బార్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి న్యాయ సేవాధికార సంస్థ అధికారులు, అదేవిధంగా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్, ప్రభుత్వ అధికారులు, ఏ కొండూరు గ్రామ ప్రజానికం అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. So today this day marks a significant milestone in our commitment to ensuring justice. It reaches every corner of our state. I am privileged to inaugurate this tribal legal awareness camp on health, rights and redressal in Ekonduru village, where we address one of the most pressing challenges facing our tribal communities, the prevalence of critical kidney disease. ఈ రోజున గిరిజన న్యాయ జాగృతి అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడాన్ని నేను చాలా గొప్ప ఆనందంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఇది రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చెన్నైలో ఒక మైలురాయిలుగా నిలిచిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఏకొండూరు గ్రామ ప్రజానీకాలకి వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యల్ని అధిగమించడానికి ఈ కార్యక్రమం బాగా దోహదపడుతుందని భావిస్తున్నాను. So the establishment of the medical camp and the legal aid clinic here today represents our holistic approach to tribal empowerment. These facilities are not temporary measures but permanent and commitments to serve this community with dignity and effectiveness. గిరిజనుల సాధికారం సాధించడంలో ఈరోజు ఉదయం ప్రారంభించినటువంటి మెడికల్ క్యాంప్ కానివ్వండి, లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్ కానివ్వండి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని భావిస్తూ ఉన్నాను. అవి తాత్కాలికమైనవి కాదు, శాశ్వతంగా మీకు సేవలను అందించడానికి ఉపయోగపడతాయని నేను భావిస్తున్నాను. The recent NASA Samvad Scheme 2025, that is strengthening access to justice for the marginalized, vulnerable Adivasis and denotified or nomadic tribes, forms the backbone of our strategy. It promotes dialogue between tribal communities and legal authorities, which ensures access to justice and empowers local volunteers to address key issues such as health, gender and the resource rights. జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ వారు 2025లో ప్రారంభించినటువంటి సంవాద్ స్కీమ్ అనేది ఈ గిరిజనుల యొక్క హక్కుల్ని పరిరక్షించుకోవడంలో, వాళ్ళకి సాధికారణ కల్పించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా వీరి కోసము ఏర్పాటు చేసినటువంటి పారాలీగల్ వాలంటీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ న్యాయం ఏదైతే ఉందో ఈ గిరిజనులందరికీ కూడా అందుబాటులో తేవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా వారి ఆరోగ్యం, అదేవిధంగా లింగ వివక్ష లేనటువంటి ఇతర హక్కుల గురించి కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. So additionally, in addition to this scheme of 2025, there are other NALSA schemes which support this mission by raising awareness of tribal rights, simplifying access to welfare services and providing legal aid during crisis and exploitation. These schemes work together to remove barriers and protect vulnerable communities. ఆ సంవాద్ స్కీమే కాకుండా జాతీయ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇతర అనేక స్కీములు కూడా గిరిజనులకి వాళ్ళ హక్కుల్ని కాపాడుకోవడంలోనూ, వారి బాగోగులను చూసుకోవడంలోనూ, వారికి సరైనటువంటి న్యాయ సహాయాన్ని అందించడంలోనూ, వారి ఇబ్బందుల్లోనూ కష్టాల్లోనూ ఉన్నప్పుడు న్యాయ సహాయాన్ని అందించడంలోనూ ఉపయోగపడతాయి. ఈ స్కీములన్నీ కూడా వారి యొక్క అడ్డంకులు, అభివృద్ధికి అడ్డంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా తొలగించడానికి ఉపయోగపడతాయి. So this kidney disease crisis in Ekonduru village exemplifies how health rights intersect with environmental justice. Every tribal person has the constitutional right to health care under Article 21, the right to life and personal liberty. This includes access to free treatment under government schemes, rehabilitation for occupational diseases and compensation for health damages caused by the environmental factors. ఏకొండూరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ క్రిటికల్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఏదైతే ఉందో అది పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి హక్కుల్ని వినియోగించుకోవడంలో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21
ఆ జీవించే హక్కునిలో భాగంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక అందరికీ ఉచిత వైద్యము, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఇచ్చేటటువంటి లబ్ధి పొందడము, ఏదైనా ఇట్లాంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వారికి రిహాబిలిటేషను, అలా విధంగా వారి డిసీజెస్ నుంచి త్వరగా కోలుకునేటటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడము, అదేవిధంగా ఎవరైనా నష్టపోయినట్లయితే దానికి డ్యామేజెస్ కలిగించడం కూడా రాజ్యాంగంలో కల్పించినటువంటి ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా కూడా వారికి అందుతూ ఉన్నాయి. The medical camp is dedicated to providing top healthcare services to our tribal community. We shall conduct regular health screenings, other specialist consultations, and facilitate direct access to Ayushman Bharat and state health schemes, ensuring that everyone receives the medical care they deserve. ఈ రోజు ప్రారంభించినటువంటి మెడికల్ క్యాంప్ ఏదైతే ఉందో అది గిరిజనులకి వారికి ఇస్తున్నటువంటి సౌకర్యాలను కల్పించడంలో మొదటి భాగం. ఇది ఇంకా ప్రతిదినం కూడా వారికి సంబంధించినటువంటి హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి పరీక్షలు చేయడము, అదేవిధంగా వారు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనారోగ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లతోటి చూపించడము, వారికి కావాల్సినటువంటి స్కీమ్స్, ప్రభుత్వ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ స్కీమ్స్ అన్నింటికి కూడా వారికి అందుబాటులో ఉండేగా చేసి ఈ లబ్ధి ఏదైతే ఉందో ఈ స్కీమ్ ద్వారా వచ్చిన లబ్ధి అందరికీ అందేలా చేయడం కూడా ఈ మెడికల్ క్యాంప్ ప్రారంభించడం యొక్క ఉద్దేశం. So the legal aid clinic will work hand in hand with the medical camp to empower tribal individuals with knowledge of their entitlements and rights. We ensure that everyone receives equal access to medical treatment, promoting a culture of dignity and respect. By combining healthcare services with legal support, we are creating an approach to wellness and also empowerment. ఈ రోజున ఈ మెడికల్ క్యాంప్తో పాటు ప్రారంభించినటువంటి లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్ ఏవైతే ఉందో ఇది ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారో వారికి ఇతర హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో హక్కులన్నింటినీ సాధించుకోవడంతో పాటు వారికి ఆరోగ్యపరంగా ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని సాధించుకోవడం కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రెండింటి సమ్మితం వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులందరూ కూడా వారి యొక్క హక్కుల్ని పూర్తి స్థాయిలో అనుభవించుకోగలుగుతారు. The legal aid clinic will also play a vital role in ensuring access to justice for the tribal communities, providing free legal advice, assistance with documentation and support in resolving civil and criminal matters. By bridging the gap between tribal communities and the justice system, we shall empower the individuals to claim their rights and entitlements, promoting equal access to justice for all. అదేవిధంగా ఈ న్యాయ సేవా కేంద్రం ఏదైతే ఉందో వారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన ప్రజలకి వారు చెందినటువంటి హక్కులకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైనా సరే వినియోగించుకోవాలంటే వారికి న్యాయపరమైనటువంటి సలహాలు ఇవ్వడము, వారికి కావాల్సినటువంటి అర్జీలు రాసి పెట్టడము, లేదా వారికి సంబంధించినటువంటి క్రిమినల్ సివిల్ కేసుల్లో వారికి న్యాయ సహాయం అందించడం ద్వారా వారికి ఈ ఏదైతే అందరికీ అందుబాటులో న్యాయం అనేది ఉందో ఆ రకంగా అందించేటటువంటి అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నాను. So the success of this initiative depends on active collaboration between all stakeholders who are present today. The district administration must ensure seamless coordination between health and legal services. Law enforcement must protect tribal rights while respecting traditional governance system. ఇక్కడ ప్రారంభించినటువంటి ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సక్సెస్ సాధించడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ అధికార సంస్థలు, అదేవిధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రభుత్వ విభాగాలు, జిల్లా యంత్రాంగము, అదేవిధంగా న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి పనిచేస్తున్న వారు అందరూ కూడా కలిసి పనిచేయడం ద్వారా దీని యొక్క సక్సెస్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. So to our tribal brothers and sisters, I request all of you to actively participate, address violations of your rights and become advocates for the collective development. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజన సోదరి సోదరుమణులందరికీ కూడా నా విన్నపం ఏంటంటే మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి రైట్స్ యొక్క వైలేషన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ముందుకు రావడం ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకోవడం ద్వారా మీరందరూ కూడా ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తారని ఆశిస్తున్నాను. So today's inauguration of the medical camp and the legal aid clinic represents our commitment to transform Kondoru village into a model of tribal empowerment. We shall monitor its implementation. We shall also train
local paralegal volunteers and ensure that these services remain accessible to all in an effective manner. ఈ రోజు ప్రారంభించినటువంటి ఈ వైద్య శిబిరము లీగల్ ఎయిడ్ క్లినిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ కొండూరు గ్రామంలో ప్రారంభించినటువంటి ఈ వ్యవస్థలు ఒక ట్రైబల్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఈ గిరిజనుల యొక్క జాగృతికి అభ్యున్నతికి ఒక మంచి ఉదాహరణగా నిలుస్తాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలని ఈ రెండు క్లినిక్స్లో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలని ఈ రాష్ట్ర న్యాయ సేవాధికార సంస్థ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ వాటిని అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా ప్రయత్నించడం జరుగుతుంది. So through NASA Samvad 2025 and our comprehensive tribal welfare schemes, we are not just providing services. We are building a movement where tribal communities are empowered with knowledge, they are protected by law and supported in their pursuit of health, dignity and justice. అదేవిధంగా సంవాద్ 2025 స్కీమ్ ద్వారా ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిరిజనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి కేవలం ఈ లీగల్ సర్వీసులు అందజేయడమే కాదు, వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక మంచి మూమెంట్ని అంటే వారి అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి ఒక మూమెంట్ని అదేవిధంగా ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది ఈ చట్టపరమైనటువంటి వెసులుబాట్ల ఆధారంగా. So I would request all of you that let us work together to ensure that no person in a Konduru village or even anywhere in the Andhra Pradesh suffers due to lack of legal awareness or health care access. So together we shall build a future where constitutional promises become lived realities for all our tribal communities. మనం అందరం కూడా చేతులు కలపడం ద్వారా ఏ కొండూరు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ రోజున ఈ సదుపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వైద్య సదుపాయాలు వారు ఉండకుండా ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండాలని మనం చూడాలి. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో కూడా భారత రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కులు గిరిజనులకు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వారు అందరికీ అంది వారు ఈ యొక్క అభ్యున్నతిలో ఉండేలాగా మనం అందరం కృషి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. I thank you all and I thank Mr. Amar for translating in Telugu. అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు. మేడం గారు కావట్లేదు మేడం గారు. చాలు చాలు ఎంతమంది ఉన్నా వాళ్ళందరూ అటుంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ అజ్మీరా జైని రజాని అజ్మీరా రజాని సార్ మోడీ చక్రి
ఒకసారి కాదు అన్న గోపన్న